پروردگار ان بچوں کے حفظ میں، ان بچوں کے ذہن میں، ان بچوں کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو موت سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ سے مختصر سی باتیں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، چونکہ مجھ گناہگار سیاکار بدکار کے بعد شہزادہ غازی ملت حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی کی آمد ہوگی، اور ان کا خطاب نایاب ہم سب کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ میں چند منٹ اپنا درد دل اور دکھتی ہوئی رگ پر تھوڑی سا ہاتھ رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جو آج ہمارا آپ کا معاشرہ ہے، جو آج ہمارا آپ کا ذہن ہے، اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، تھوڑی دیر اٹینشن پلیز، آپ تھوڑی دیر اس طرف توجہ رکھیں، چند منٹ آپ گفتگو کو سماعت کریں۔ محترم حضرات، رب ذوالجلال پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے اس خاکدانی گیتی پر تمام نبیوں کے بعد جو آخری نبی، آخری پیغمبر، اپنا محبوب پیدا فرمایا، اس نبی کو رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی اس پیغمبر اعظم کے بعد اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، اس رسول کائنات کے بعد اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ ہر آنے والی جنریشن کے لیے صبح قیامت تک میرا نبی آخری نبی ہے، میرا پیغمبر آخری پیغمبر ہے، میرا رسول آخری رسول ہے۔ تھوڑی در اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کا جو ایمانی فریضہ اول ہے اسے آپ اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے چند لمحے مجھ گناہگار کی باتوں کو سنیں۔ ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ہمارے پیغمبر کے بعد اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح میرا پیغمبر نبیوں میں آخری نبی ہے، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، خلاق کائنات نے جو قانون آپ پر اتارا ہے، رب ذوالجلال نے جو ضابطہ آپ پر نازل کیا ہے، جو قرآن مجید ہے، جس طرح میرا نبی رہتی دنیا تک آخری نبی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن بھی رہتی دنیا تک آخری کتاب ہے، قرآن بھی رہتی دنیا تک آخری قانون ہے، قرآن بھی رہتی دنیا تک آخری ضابطہ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، قرآن کے بعد کوئی دوسرا قانون نہیں بنایا جائے گا، قرآن کے بعد کوئی دوسرا ضابطہ نہیں بنایا جائے گا۔ اب ٹھیک جس طریقے سے میرا نبی رہتی دنیا تک آخری نبی ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی رہتی دنیا تک آخری کتاب اور آخری قانون ہے۔ ہلو، میرا نبی رہتی دنیا تک آخری نبی، قرآن مجید رہتی دنیا تک آخری قانون۔ ٹھیک اسی طریقے سے تیسری وہ چیز جو ہم سب کے لیے نازل ہوئی، ہم سب کو دی گئی، دین اسلام، دین متین، یہ وہ دین ہے جو پیغمبر اعظم پر اللہ رب العزت نے تکمیل پہنچایا، اور پایہ تکمیل کر کے خود قرآن پاک میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اب یہ دین مکمل دین ہے، اب اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اس دین کے بعد کوئی نیا دین دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب تین چیزیں ہمارے سامنے ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، قرآن مجید آخری قانون ہے، اور یہ دین اسلام آخری دین ہے۔ اب جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک، ہر ایمان والے کے لیے یہ لازم، ضروری اور فرض اول ہے
कि वो इन 3 चीजों पर गौर व फिक्र करे, इन 3 चीजों पर अपनी तवज्जो को दौड़ाए। आपको 24 आवर्स जो आपकी एक्टिविटीज है सर, हमारा आपका बैठना, सुनना, खाना पीना, उठना, जागना, जितनी भी एक्टिविटीज है, हम आपका पहला ईमानी फरीजा है। हम ढूंढें और पता करें, हम तलाश करें। सबसे पहला फरीजा ये है, हम तलाश करें कि क्या नबी इस तरह करते थे या कुरान में मौजूद है, क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 24 घंटे में अपना लिबास चेंज करता हूँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ। अब मेरी मनमानी है सर, मैं जिस तरह चाहूँ सूट पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं पैंट शर्ट पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं आधा कपड़ा पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं अंडरवियर और बनियान पहनूं, इसलिए कि मैं अपनी थिंकिंग का खुद मालिक हूँ, मैं अपनी सोच का खुद मुख्तार हूँ, मेरे पास किसी का कोई कंट्रोल नहीं, मैं अपना खुद कंट्रोलर हूँ, मैं किसी को सुनने को तैयार नहीं। मगर अगर आपने कलमा तैयबा पढ़ा है, अगर आपने मुस्तफा को आखिरी नबी माना है, अगर आपने खुदा को वाहदहू ला शरीक माना है, अगर आपने कुरान पर ईमान रखा है, अगर आपने दीन इस्लाम को सीने से लगाया है, तो फिर आप बच नहीं सकते सर, आप भाग नहीं सकते सर, आप निगाहें नहीं छुपा सकते हैं, आप इधर उधर अपना चेहरा नहीं मोड़ सकते हैं। इसलिए जब ईमान वाले हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो आपका पहला फरीज़ा अव्वल है, आई मैं जाऊं पता तो करूं, जो मैं कपड़ा पहन रहा हूं, जो मैं सूट पहन रहा हूं, जो मैं लिबास पहन रहा हूं, क्या मुस्तफा ऐसा पहनते थे या नहीं पहनते थे, क्या ये कुरान में मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। नथिंग, आपका जवाब, आपका आंसर होगा नथिंग, नो प्रॉब्लम। आप देखना ही नहीं चाहते हैं सर कि जो मैं सूट पहन रहा हूं, इसे मुस्तफा पसंद करते थे या नहीं, या कुरान में मौजूद है या नहीं है, या अहले दीन पसंद करते या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सी आप तवज्जो दें, मैं खाना खाता हूं सर, मेरी अपनी स्टाइल है खाना खाने की, मैं अपने तरीके से खाना खाता हूं, मेरा बच चलता है तो मैं शादी में VIP तौर पर खाने का इंतजाम करता हूं, और उस खाने का नाम मैं वफर सिस्टम देता हूं। वफर सिस्टम में होता क्या है सर, होता ये पूरी यहाँ लगी हुई है, सब्जी वहां लगी हुई है, रसगुल्ला वहां रखा हुआ, मिठाई वहां रखी हुई है, कॉफी वहां रखी हुई है। 1000 बार माफ कीजिए, 1000 बार माफ कीजिए, जलसे में आकर हम हवी करने का काम जलसा नहीं है। आप हंगामा कशी करके चले जाए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। आप 1000-2000 नारे लगाकर चले जाए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। आपको आपके ईमान की कसम है, मुस्तफा का है, मुस्तफा रसूल कायनात की, आपको उनके रिसालत की कसम है, खुदा वाहदहू ला शरीक की वहदत की कसम है। अगर आप अहले कलमा है, अगर आप कलमा दो है, तो आपको सोचना पड़ेगा सर, आपने क्या किया है सर, हमने शादियों में VIP खाना रखा है, इस खाने का नाम हमने सर बफर सिस्टम दिया है, बफर सिस्टम दिया है। हमें ढूंढना पड़ेगा सर, क्या नबी ने इस तरह खाना खाया है या इस तरह खाना पसंद फरमाया है, क्या ये कुरान में मौजूद है, क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान दें सर, तो जिस तरह जानवर, जिस तरह गाय, भैंस, बकरी वगैरह जिस तरह यहाँ मुँह मारती है, वहाँ मुँह मारती है, वहाँ मुँह मारती है, इस तरह के खाने को हमने VIP खाना बनाया है, VIP नाम दे करके खाना दिया है। हालांकि ये उनकी नजरों में VIP हो सकता है, मगर दीन की नजरों में VIP नहीं है सर, ये कुरान की नजरों में VIP नहीं है सर, ये अल्लाह के नबी की नजरे रिसालत में VIP नहीं है। मगर नथिंग, इसका जवाब भी यही होगा, नथिंग, नो प्रॉब्लम। हम देखना ही नहीं चाहते सर कि मेरे मुस्तफा खाना किस तरह खाते थे, मेरे आका खाना किस तरह खाते थे, कुरान में क्या मौजूद है या नहीं है, दीन पसंद करता है या नहीं करता है। जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी, हमारा बोलना कुरान के खिलाफ है, हमारा चलना नबी के खिलाफ है, हमारा लिबास मुस्तफा के खिलाफ है, हमारी आपसी बातचीत 1000 बार माफ कीजिए हजरत, 1000 बार। जलसे का हाल यह है, अगर इसी जलसे में भी मैं हाथ उठाना शुरू करूं तो 50 से ज्यादा नौजवान बगैर टोपी के जलसे में नजर आएंगे। ये हमारी आपकी हम हमी है सर, हमारा अपना अपना इंतजाम और अपना अपना नफ्स परस्ती, हम जिस तरह चाहे उस तरह जी सकते हैं। जिए 1000 बार दीजिए, जिस तरह पहनना है उस तरह पहनिए, जिस तरह खाना है उस तरह खाइए, इख्तियार है आपको, ताकत है आपको, कुव्वत है आपको। हाफिज मना करे हाथ हटा दीजिए, आलिम मना करे झटका दे दीजिए, मुफ्ती मना करे हटा दीजिए, लताड़ दीजिए, फुटकार
دعا دیجیے، اختیار ہے آپ کو، جس طرح چاہے آپ تجارت کریں، اختیار آپ کو حرام کریں یا حلال کمائیں، آپ کو اختیار ہے سر، آپ جھوٹ بولے یا غیبت کریں یا چغلی کریں یا سچ بولے، اختیار ہے آپ کو، یہ اسٹائل آپ جس طرح چاہے اس طرح سر اپنا سر رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ چاہیں تو رونالڈو کی تندور پر بال کٹائیں، ہنسنے کی ضرورت نہیں، رونے کا مقام ہے، جگہ جگہ جو دھچیاں ہو رہی ہیں تو تمہاری، جگہ جگہ جو تم ستائے جا رہے ہو، جو معاملے جن کا شکار ہو رہے ہو، اس کی وجہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سنو، اس ممبر رسول سے سنو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تم نے ڈھونڈا ہی نہیں ہے، کھانا اپنے اسٹائل میں کھاتے ہو، تم نے دیکھا ہی قرآن میں ہے یا نہیں ہے، نبی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، دین والے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لباس اپنی پسند سے پہنا تم نے، کیوں پہنا ہے سر؟ کسی فلمی اسٹار کو دیکھ کر، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے اسٹار کو دیکھ کر ہم نے لباس پہننا شروع کر دیا، یہ اسٹائل بھی ہماری، کوئی رونالڈو کی طرح میں بال کٹا رہا ہے، کوئی کوہلی کی طرح میں بال کٹا رہا ہے، کوئی تندولکر کی طرح میں بال کٹا رہا ہے، کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ فلمی اسٹار کو دیکھ کر اپنی بال کٹنگ کر رہا ہے، جس طرح جینا ہے اس طرح جیے، مگر ممبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک دن ایسا بھی آنا ہے، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس میں دنیا نہیں بولے گی، اللہ کی کائنات بولے گا، لیبانی الملک اليوم، لیبانی الملک اليوم، لیبانی الملک اليوم، آج بولو کس کی بادشاہت ہے؟ کسی چودھری کی حکومت ہے، کسی پٹھان کی حکومت ہے، کسی بتایا کی حکومت ہے، کسی سانسد کی طاقت ہے، کسی منتری کی حکومت ہے، کسی مکھ منتری کی حکومت ہے یا پردھان منتری کی حکومت ہے؟ خدا بولے گا لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، جب دنیا تک ستم لڑائے گی، خاموش ہو جائے گی تو خود خدا کہے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے، کھانا اپنی مرضی سے کھایا، بات چیت اپنی مرضی سے کیا، لباس اپنی مرضی سے پہنا، تجارت اپنی مرضی سے کیا، یہ اشار اپنی مرضی سے، ایک اعلان سیدھا سیدھا ہوگا قیامت میں، اے دنیا والوں سن لو، اے نشریوں سن لو، سیدھا سیدھا فیصلہ ہے، خدا کی جانب سے فیصلہ ہے، جس نے فلمی اسٹائل کی سنتوں پر عمل کیا ہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے، جس نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا ہے وہ آقا کے ساتھ چلا جائے، مصطفیٰ کے چلا جائے، صدیق اکبر کے ساتھ چلا جائے، عمر کے ساتھ چلا جائے، عثمان کے ساتھ چلا جائے، علی کے ساتھ چلا جائے، جس نے کربلا والوں کی سنت پر عمل کیا ہے حسین اعظم۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اختیار میں اتھارٹی ہے، سبحان اللہ۔ ہم اچھا کھاتے ہیں، بغل والا بھوکا ہے، نو پرابلم، میرا بیٹا 5000 کا سوٹ پہنتا ہے، پڑوس کا ایک یتیم بچہ پھپھی جب مار کر اماں سے عید کے دن لرستا ہے، نو پرابلم، 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی تنخواہ پاگار، چکن مٹن کوفتہ بریانی ریسٹورنٹ پارٹی اٹینڈ کرتا ہوں، میرے پڑوس کا حافظ قرآن جشن عید کے دن پھانسی کا پھندا لگائے، نو پرابلم، جس کو جس طرح جانا ہے جینے، مگر ایک دن کی بات کریں گے یہاں پہ عید کے دن، اس کو کوئی نہیں بولے گا، اللہ کے کائنات ارشاد فرمائے گا جس نے جس کی درد پر چلا ہے اسی کے ساتھ چلتا رہتا رہ جائے، جو رونالڈو کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں وہ رونالڈو کے ساتھ جانے کے لیے تیار رہے، اور جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ، سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ ایک میرا بہت قریبی فرینڈ ہے، میرا قریبی دوست ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہوتا ہے دوست کی نظر جب پڑتی ہے دوست پر تو زیادہ تر کپڑے پر نظر پڑتی ہے، کیونکہ قریبی ہوتا ہے سر، آئی ایم ناٹ ناؤ، جو قریبی ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کے ہم کپڑے دیکھتے ہیں، قریبی دوست تھا سر، میں نے اس کا کپڑا دیکھا، لباس دیکھا، اچھا خوبصورت لباس تھا، میں نے کپڑے کو انگلیوں میں ٹٹولنا چاہا تو تمسخر کرتے ہوئے ہنستے ہوئے اس نے جواب دیا، مولانا کپڑا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 16 days continued
अगर मैं रोजाना सूट बदलूं तो पहले वाले जोड़े का नंबर 60 दिन के बाद आएगा। ताज्जुब नहीं है सर, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, और इसमें मैं ताज्जुब नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज है। अल्लाह ने ताकत दी है, वुसाअत दी है, खजाना दिया है, माल दिया है। Something about it is not impossible. इतने मजमे में मैं 65 नहीं, 75 नहीं, 85 दावा कर रहा हूं। 85%, 85%। इतने लोग जलवाबार हैं, कोई ऐसा भाई न होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसके बाद कम से कम 5 जोड़े मौजूद। बोलो झूठ है या सही? समथिंग नेचुरल है, लॉजिक है सर। कम से कम 5 जोड़े आज आम आदमी के पास मौजूद है। अल्लाह ने दिया 10 जोड़े, अल्लाह ने दिया 20 जोड़े, अल्लाह ने दिया 50 जोड़े, अल्लाह दे रहा है 60 जोड़े, किसी किसी के बाद बेशुमार जोड़े। हर आदमी को अपना जोड़ा सलामत, ये आपका इख्तियार है। आप 10 नहीं 50 जोड़े सिलवाइए, मगर मिंबर रसूल पर गुरबत की हालत में गमज़दा बैठे हुए उलमा की जानिब से इतना सवाल, इतना क्वेश्चन करने का मेरा भी अधिकार, मेरी भी अदालती और मेरा भी अधिकार इख्तियार है। अगर तुम्हारे पास 20 जोड़े मौजूद है, 30 जोड़े मौजूद है, 50 जोड़े मौजूद है, दिल पे हाथ रख के बताओ, जरूर बताओ, उनमें फजर का कौन सा जोड़ा है, ज़ोहर का कौन सा जोड़ा है, असर का कौन सा जोड़ा है, मगरिब का कौन सा जोड़ा है, इशा का कौन सा जोड़ा है? जवाब मिलेगा ना ठीक, ना ठीक, ना ठीक। कभी कभी अल्लाह तौफीक देता है, हम जुमा नमाज पढ़ लेते हैं, जुमा का सूट तो हो सकता है, फजर का नहीं, ज़ोहर का नहीं, असर का नहीं। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं, कहाँ दफन हो जाऊं? ये वो कौम है जो आज से 1450 साल पहले तारीख इस्लाम की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं तो ये तुम जान सकते हो, मगर हमारी भी एक हकीकत है, हम पेश करना चाहते हैं। हम वो है मोहतरम, हम वो है आज से 1450 साल पहले। अरे आप 10 जोड़े, 20 जोड़े, 50 जोड़े की बात करते हो, तारीख ने छाती में सजो के रखा है। पैगंबर आदम के दोनों विसालत में ऐसे भी साथ गुजरी है, कपड़ा एक है, चादर एक है, जाने जोर से और जोर से पीछे वाले भैया जरा जोर से। मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास है सर। चादरे जोड़े, चादरे जाने तो हंसी लगेगी, आप झटका लगेगा, झटका ना लगे। 7 जोड़े 70 जोड़े रखने वाले की कंडीशन ये है, कोई सलाम करने को तैयार नहीं, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ, दौरे रिसालत की चादर एक है, एक सहाबी है, एक सहाबिया है, चादर एक है, एक आशिक है, एक आशिका है, चादर एक है, एक मोमिन है, एक मोमिना है। 50 जोड़े वाले अफसोस है मुझे, जोड़े 50 है, एक वक्त की नमाज दावत में नहीं है, मगर जिनके पास एक चादर थी, 2 चादर थी, मैं कसम खा के कहता हूँ, न शोहर की नमाज छूट रही है, न बीवी की नमाज। कुछ एहसास का मात्रा जगा, कुछ अंदर से खुलबुलाहट हुई, नो प्रॉब्लम। एक भाई मुझे मिले, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाईजान 2 साल पहले जब आप इंडिया में थे तो बड़े पतले दुबले थे आप, माशाअल्लाह आप सऊदी गए, रिटर्न होके आए, बड़ी अच्छी जैसामत है भाई, हेल्थ इज वेल, ये तो अच्छी चीज है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, बढ़ाना भी चाहिए, बॉडी वॉडी कम होना चाहिए ना जी, बैक ग्राउंड, लेफ्ट ग्राउंड, बॉडी फिल्डर सब कुछ होना चाहिए, अच्छी चीज है, ताकत होना चाहिए सर। मैंने कहा यार 2 साल पहले बड़े कमजोर से थे आप, 2 साल के बाद बहुत ताकतवर नजर आए, तो जानते हो जवाब क्या दिया? मौलाना मसला ये है, चिकन
खाना खाता हूँ, आलू और दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ढूंढेंगे मत ढूंढिए, शादी में देख लीजिएगा, जहाँ शादी हो वहाँ देखिएगा सर, आपको कई परहेजगार मिल जाएंगे। बोले कि मैं ये नहीं खाता, वो खाता, बोले वो नहीं खाता, मैं ये खाता। ढूंढने की जरूरत, अच्छी चीज है भाई, अल्लाह ने दिया है, खाना भी चाहिए। चिकन खाइए, मटन खाइए, कोफ्ता खाइए, बिरयानी खाइए, पार्टीज कीजिए, चारों तरफ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारिए। मगर एक 40 करोड़ की आबादी, तेरा सवाल तो फिर वहीं पर खड़ा है, जब इतना अच्छा खाते हो, इतना अच्छा पीते हो, तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ जुमला बोलूं, फिर डर डर के क्यों चल रहे हो? चलते हो तब भी डर रहे हो, बोल रहे हो तब भी डर रहे हो, महफिल में है तब भी डर रहे हैं, मार्केट में है फिर भी डर रहे हैं। अगर झूठ हो तो मेरा गरीबान पकड़िए, और सच हो तो तारीफ कीजिए। मुझे प्लेटफार्म पर 1000 बार सोचना पड़ता है, टोपी उतारूं कि लगाऊं, टोपी लगाऊं कि उतारूं, टोपी लगाऊं कि उतारूं, कहीं ऐसा न हो मामूली का शिकार हो जाऊं, सलाम करूं कि न करूं, कहीं ऐसा न हो मामूली का शिकार हो जाऊं। खाने पीने से आप ताकत बढ़ा सकते हैं, मगर दुनिया फतेह नहीं कर सकते, कायनात नहीं जीत सकते। आज हाल ये है, हर आदमी के पास चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, टॉप क्लास का खाना है, मगर आज से तकरीबन 1450 साल पहले, सुनो, कान खोल कर सुनो, जलसे से जाने के बाद मेरे सामने नहीं, उलेमा के सामने नहीं, तन्हाई में छाती पीट के अपना जवाब खुद देने के लिए तैयार हो जाओ। आज सब कुछ हमारे पास मौजूद है, मगर चलूं तो करूं, बैठूं तो करूं, बतलाऊं करूं, महफिल में करूं, मजलिस में करूं, मेले में करूं, प्लेटफार्म पर करूं, रेलवे स्टेशन पर करूं, हवाई अड्डे पर करूं। हमारे और से तकरीबन 40-14 साल पहले ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसा भी कलमा पढ़ने वाले गुजरे हैं, उनके हाथ में 3-3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा होता। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। इतने में तो मरहूमीन की भी आवाज आ जाए, जो कब्र में आराम कर रहे हैं। कम से कम हम ऊपर है, तो ऊपर होने का जो हवाला दीजिए सर, इधर उधर बोलने में बहुत दम लगता है। पंचायत बुलवा लीजिए सर, मार्केट में बुलवा लीजिए, गुमटी में 5 रुपए की चाट 75 झूठ चीख चीख के बोलेगा। मजलिस में सुभान अल्लाह से आप शोर मचा के नहीं बोल सकते, जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब तो बच्चों मेरी तरफ, जुमला वही है, आम भी वही, आप भी वही, सब कुछ हमारे पास, चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, पार्टी, रेस्टोरेंट, अच्छा खाना, मगर कपकपाती जिंदगी। आज से 1450 साल पहले 3-3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर खाने वाले ऐसे मुसलमान गुजरे हैं कि एक आदमी 400 के लश्कर में अकेला चला जाता, एक आदमी 400 के लश्कर में अकेला चला जाता और तलवार चलाता, जंग जीत कर आता, तो दुनिया पुकार कर देती, जो ये आ रहा है खालिद इब्ने वलीद आ रहा है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तो मेरे बेनिया में ना वही कहानी बता रहे। हाय हाय माशाअल्लाह। सर यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जरा ये भी बताओ कि मुसलमान माशाअल्लाह। 400 के लश्कर में आपकी तारीफ कर रहा हूँ साहिब, आपका इतिहास पढ़ रहा हूँ, शायद तुम्हें अपने इतिहास टटोलने और खगालने की अब जसारत और जुस्तजू रह गई है। आपकी तारीफ पढ़ने के लिए मुझे मिंबर पर बिठाया गया है, क्या करूँ मैं? दूसरों की तारीफ पढ़ना मेरे लिए हराम है, इसलिए कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुस्तफा का नाम ले रहा हूँ। 400 के लश्कर में बासी रोटी का टुकड़ा लेकर अंदर दाखिल होने वाले को खालिद इब्ने वलीद कहा जाता था। जब आप वापस आते, सहाबी आपको पकड़ लेते और कहते हैं खालिद पता तो सही, पतले दुबले इंसान हो, सिंगल पर्सनालिटी के आदमी हो, 40
40 کے ایکسپائر ہو رہے ہو, 40 سے اوپر جا رہے ہو, توجہ میری طرف. حکمت والے بھی بیٹھے ہوں گے, سائنس پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, ڈاکٹر پڑھنے والے, ڈاکٹری پڑھنے والے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. توجہ میری طرف. سائنس کہتی ہے 40 کے بعد خون بننا بند ہو جاتا ہے, مگر مجھ سے سنیے, 40 سے ایکسپائر. خالد ابن ولید سے کہا گیا, اے پتلے دبلے مومن, یہ تو بتا 400 کے لشکر میں چلا جاتا ہے, جنگ جیت کر آتا ہے. خالد نے جواب دیا, کمال 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 خالد کا نہیں ہے, کمال تو خالد کی ٹوپی کا ہے, اس لیے کہ اس ٹوپی میں مصطفیٰ کا منہ ہے مبارک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. دستار بندی, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. جلدی اس بات میں خدا رحم نے آپ کے سامنے درد پستا ہوں. آپ یقین درد دل ہے, یہ درد دل ہے. 3 دن کی باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے والے. اور مجھے محترم میں نے یہ تک پڑھا ہے تاریخ میں کہ خالد ابن ولید آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کر مدینے کی سرحد میں بیٹھے رہتے تھے. خالد ابن ولید مدینے کی سرحد میں بیٹھے رہتے تھے, آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کر یہ انتظار کرتے تھے کوئی مومن مسافر گزرے, آدھا میں کھا لوں آدھا اسے کھلاؤں. میری بیٹی شادی میں 10,000 کا سوٹ پہن کے جاتی ہے, پڑوس کی بیوہ عورت کی بچی اپنے ہی دوپٹے سے پھانسی کا پھندا لگاتی ہے. نو پرابلم. حفاظ کی دستار ہے, یہ حفظ قرآن کی دستار ہے. بابا کریں گے نکل جاؤ گے, پھر مرے گا حافظ, پیچھے گا حافظ, مصیبت حافظ کی, پریشانی جھیلے حافظ. ہم نے تو کہا بابا 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 ہو گیا. جشن عید کے دن دل ہے اگر سینے میں تو چھوڑ کے جائے. جشن عید کے دن بنگلور کی سرزمین پر قاری محمد اسلم نے اپنے ہی گمچے سے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکایا. اس کے باپ سے لوگوں نے کہا تیرا بیٹا حافظ قرآن تھا, کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ خودکشی حرام ہے؟ ایک باپ نے بھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا, اللہ کا شکر ہے تم سے زیادہ میرا بیٹا جانتا ہے کہ خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے. مگر جس باپ کے سامنے بیٹا عید کے دن خالی ہاتھ لے کے کھڑا ہو گیا ہو, ابا پڑوس کے بچوں کے ہاتھوں میں پیسے کی کھنکھناہٹ آ رہی ہے, ان کے پیسے بتا رہے ہیں آج عید ہے, میرا ہاتھ خالی ہے, آج عید ہے. ابا پڑوس کے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں, آج حافظ قرآن کا بیٹا پرانا سوٹ پہن کر عید کی تیاری کر رہا ہے, ابا آج عید ہے. قاری محمد اسلم نے اپنے بیٹے کے یہ جملے سنے, برداشت نہ کیا, پھانسی کا پھندا لگاتے ہوئے ایک آواز محبت دے کر چلا گیا. سن لو ہمارا بات, سن لو, یہ دستار ان کے سروں پر ایک بار باندھی جائے گی, مگر یہ قوم چاہے تو ہر دن دستار باندھ سکتی ہے, ہر دن دستار باندھ کر سکتی ہے. منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کروڑوں کی مسجد بنانے سے زیادہ اپنا امام کروڑ پتی بنائیے, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, مولانا غلام سجاد صاحب کی بلا. جلدی مجھ سے سنیں, خالد ابن ولید تھے سر. خالد ابن ولید, attention please, I am not now. بچوں ہے آپ کی, I say you سیرت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم, understand؟ آپ سنیں سر, خالد ابن ولید مدینے کی سرحد میں بیٹھے ہوئے تھے, انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. 2 جملے بہت معتبر ہیں. خالد بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک نصرانی پہلوان آیا سر. خالد حکم کھایا ہوا 25 سے 24 سال کے بیچ کا کڑیا نوجوان پہلوان خالد ابن ولید کے سامنے آئے. آپ نے فرمایا من انت, دیکھا مسافرہ جھلک رہی ہے, اجنبی چہرہ ہے. Who are you? آپ کون ہیں؟
اس نے کہا میں نصرانی پہلوان ہوں۔ ماشاءاللہ اچھی چیز ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ بولے زبان کو لگام دیجئے، اس کو مدینہ نہیں مدینہ شریف کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ مومنوں میں پڑھ کے شاید عجیب سا لگ رہا ہے، میں مومنوں میں بات کر رہا ہوں۔ 10-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ہنگامے لگتے ہیں کہ 72 والوں سے سنت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، یا تو حضرات کے قریب کے ہے یہ نا میرے بھائی، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ زور سے بولیے۔ سبحان اللہ کائی سے مدینہ شریف کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ مدینہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ ممبر رسول کی ذمہ داری ہماری، ہر جملے کا میں اپنا خود اس کا انتظام اور اس کا استحقاق رکھنے والا، اس کا جواب دینے والا میں خود ہوں۔ توجہ میری طرف، اگر غلط ثابت کر دیں دروازے پر چالو کشی کرنے کو تیار ہوں، اگر صحیح ہو تو نبی کی محبت میں فرق آئی ہے۔ پوری دنیا میں اسے مدینہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں مچھر بھی ملے گا، مکھی بھی ملے گی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں مچھر بھی ملے گا، مچھی میں مکھی بھی ملے گی، مگر جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں نہ مچھر ملے گا نہ مکھی۔ سبحان اللہ مدینہ شریف کہتے ہیں۔ اچھا اس کو مدینہ شریف کہتے ہیں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ جلدی سے سن لیں۔ کہنے لگا پہلوان میں ارادہ کر کے نکلا ہوں، سنا ہے میں نے کہ خالد نام کا مدینے میں ایک شخص رہتا ہے، بہت طاقت ہے اسے، 4 چاٹوں کے لشکر میں اکیلا جا کے جیتتا ہے۔ کھا کے آیا ہوں تیار ہو کر، I am satisfied، ایک دم مطمئن ہو کے آیا ہوں، I am ready، تیار ہوں میں، ارادہ کر کے آیا ہوں۔ اگر خالد سے ملاقات ہو گئی تو بیچ مدینے میں کشتی لڑوں گا، زمین پر چت پٹوں گا، پھر بتاؤں گا خالد تم سے زیادہ طاقتور میں ہوں۔ مسکراہٹ کو میں سلام کر جاؤں اور مورخ کی قلم کو آپ سلام کریں۔ مورخ لکھتے ہیں خالد نے جب یہ سنا ہلکا سا مسکرائے، روٹی کا ٹکڑا پلنگی پر رکھا، کہا اللہ کا شکر ادا کر پہلوان، جس سے ملنے آیا تھا یہ خالد تیرے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ زور سے بولو یار۔ سبحان اللہ خالد بن ولید کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، میرے محترم تھوڑی سی توجہ، نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ بولے آپ بھی خالد ہیں، پھینکتے کیوں ہیں؟ یہ پتلے دبلے سنگل پرسنالٹی 40 کے ایکسپائر، آپ جھوٹ تو نہیں بولے؟ خالد نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ دیکھو اگر آج 2025 میں کلام کروں سر ہم مسلمان ہیں اور ہم جھوٹ، کوئی نوجوان اسٹینڈ اپ کرے گا، کھڑا ہوگا، کہے گا مولانا جملہ واپس لیجئے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کتنا سچ بولتے ہیں ہم لوگ کتنا جھوٹ، تو چلیے چوراہے پر چائے کی دکان پر 5 کی چائے پیجئے، 75 جھوٹ دیکھیے، 5 منٹ میں قریب کو پٹھان بناتے ہوئے دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھو بات جھوٹے صحیح آتے ہی۔ مگر خالد نے جو جملہ کہا سچ تھا، سچ ہے، سچ رہے گا، یہ بات سچ ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے بولے، مگر یہ سب سے زیادہ سچ ہے جو مسلمان ہوتا ہے نہ جھوٹ بولتا تھا، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹ بولے گا۔ خالد ابن ولید نے فرمایا لڑنا چاہتے ہیں تو جلدی سے آئیے، اب پہنچو، لڑنا چاہتے ہیں جلدی سے آئیے۔ ڈاکٹر بھی بات کہتے ہیں بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے پاؤں ابھی، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے پاؤں ابھی۔ خالد کہتے ہیں میں بھی تیار، تو بھی تیار، آجا سامنے آجا، ہاتھ سے ہاتھ مل جائے۔ خالد کا رائٹ ہینڈ ادھر پہلوان کا رائٹ ہینڈ، اب مورخ کی زبان، مورخ کی قلم، گناہگار کی زبان سے سیما
इबादत करें, मुआर्रिफ को सलाम करने के लिए अपने तो अपने पराए भी मजबूर हो जाए। मुआर्रिफ लिखते हैं खालिद ने सीधा हाथ बढ़ाया, पहलवान ने सीधा हाथ बढ़ाया। मुआर्रिफ लिखते हैं जिस तरह धोबी कपड़े को एक हाथ से पकड़ता है, दाएं लेता है, पीछे लेता है, हवा में उछालता है, जमीन पर गिराता है। तवज्जो से सुनिए, जिस तरह धोबी कपड़े को पकड़ता है, दाएं लेता है, पीछे लेता है, हवा में उछालता है, जमीन पर गिराता है। 40 साल से एक्सपायर खालिद इब्ने वलीद ने ईमान की ताकत से हाथ से हाथ मिलाया, दाएं किया, पीछे लिया, हवा में उछाला, जमीन पर। सुभान अल्लाह। आला हजरत मेरे इमाम कहते हैं इश्क तेरे सत्ते, जलने से छुटे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग तेरे सत्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। पहलवान कहता है आई वॉज नॉट रेडी, मैं अभी तैयार ही नहीं था। तुम जोश में सुन रहे हो, जोश 40 साल के एक्सपायर आदमी को जंगल में खुदवा दीजिए ना जनाब, 40 का ऊपर हो, बेचारा पतला दुबला कहिए चच्चा करके एक बार तो पूछ जाएगा, दूसरी बार अगर तुमने ठेला तो तुम्हारा ही सर फोड़ देगा, दिमाग खराब है। इतनी ताकत जुटा के 40 के बाद साइंस कहती है 40 के बाद खून बनना बंद हो जाता है। मैंने कहा साइंस अपनी तहकीक अपनी पहलू में दबा, ये तेरी साइंस है मगर वो मेरा खुदा है। अगर वो चाह ले तो 60 साला उम्मुल खैर फातिमा की गोद में बड़ा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये भी कहा है ना कि 60 के बाद औरत बच्चा देने के काबिल नहीं होती है। हमने कहा साइंस तेरी हिकमत, तेरा रिसर्च, तेरी तहकीक तुझे मुबारक हो। हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, और ऐसा कुरान अरे मैं मोमिनों में कहते चला जाऊं, ऐसा कुरान कि पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं जब समझता है बंदा तब पढ़ता है, जब समझता है तब पढ़ता है। मगर है कुरान तेरे एजाज को सलाम, पूरी दुनिया में एक वाहिद किताब कुरान है जिसे दुनिया बगैर समझे 24 घंटे पढ़ा करती है। मैं तैयार नहीं था। खालिद इब्ने वलीद ने मुस्कुरा के जवाब दिया मगर मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोली नहीं सर, सुभान अल्लाह। आप तैयार नहीं थे। इश्क तेरे सत्ते, चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तू तैयार नहीं था, मैं तैयार हूँ। कहने लगा अब दाएं से दाएं नहीं मिलेगा, दोनों हाथ से हाथ मिला जाएंगे। सोच रहा था शायद दाएं हाथ में ज्यादा ताकत है। वो आदमी ने कहा आइए, अब मैं फिर कदम चलाता हूँ। पहलवान ने राइट हैंड बढ़ाया तो खालिद का राइट से राइट मिला, लेफ्ट से लेफ्ट मिला। अब दिशा बदल गई सर, पहले राइट मिला था तो दाएं तरफ उछला, आपने पकड़ा, बाएं तरफ लिया, हवा में उछाला, जमीन पर गिराया, मुस्कुरा के फरमाया तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पहलवान पता तैयार है। उछले बोला अब तैयारी छोड़िए, बस इतना बताइए कि आप 3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े खा रहे हो मगर मैं काजू किशमिश बादाम अखरोट सब कुछ खा रहा हूँ और मेरी ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं समझ में आती। मैं हार रहा हूँ, तुम जीत रहे हो। तो खालिद ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखकर जवाब दिया था पलटा दीने नबवी में पलटा, इसलिए कि हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, हर जंग मुस्तफा की मोहब्बत से। सुभान अल्लाह।
सब कुछ है सर, सब कुछ है सर, दौलत भी है सर, खजाना भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, क्या नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने दिया। नहीं है तो चंद सजदे शुक्र नहीं, नहीं है तो पड़ोस के हुकूक नहीं है, नहीं है तो माँ की खिदमत नहीं, नहीं है तो उलमा का एहतराम नहीं। सर कहाँ खो गए तुम, कहाँ चले गए हो? तुम्हारी राह सदियों से रास्ता देख रहा है। तुम वो हो जो नचनियों को राह रास्त पर लाने वाले हो, तुम वो नहीं हो जो खुद नचनिया बनने के लिए खड़ा हो जाए। तुम नाचने नहीं आए हो, तुम नाचनुओं को खींच कर राह रास्त पर लाने वाले हो। तुम यहूद और नसराना के फैशन परस्ती करने नहीं आए हो, तुम मुस्तफा की गुलामी करने आए हो। तुम कुरान सीने से लगाने आए हो, कुरान सीने में बसा के आए हो। तुम दुनिया के सामने झुकने नहीं आए हो, तुम खुदा के सामने झुकाने आए हैं। सरकार की आमद भी होने वाली है। तवज्जो से, चूंकि कॉन्फ्रेंस का मकसद भी सरकारों की आमद से हल हो जाएगा, तो हरे मुतकल्लिम ये गुनाहगार सिर्फ आपसे ये कहना चाहता है, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। खुदारा वो काम न कीजिए जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद, जलसे में बैठने का मकसद, 10 तारीख से कुरान में शिरकत का मकसद। 2019 से पहले की मेरी आप वीडियो देखिए सर, 2019 से पहले की वीडियो देखिए, मुझसे बड़ा आपको बलबलांगेज खतीब जल्दी मिलेगा नहीं। मगर 2019 ने ऐसा नश्तर ऐसा घाव दिया है कि वो उभरने को आप तैयार भी नहीं, और मैं उभारने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मैं रोना चाहता हूँ आपके सामने, और मैं चाहता ये हूँ कि मेरे आंसू लाएगा न जाए, आप खुदा के बारगाह में रोएं और गिड़गिड़ाएं, नदामत के आंसू बहाएं, डिवेलप करिए माहौल सर, चैन कीजिए। वरना एक वली मुहतरम ने कहा था, एक वली मुकर्रम ने कहा था, जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी नेमत छीन लेता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी नेमत छीन लेता है। ये सच नहीं है क्या सर? सच है। हालांकि मैं ये बात दबा सकता था, नहीं, मगर मैं बड़े रसूल मुझे मजबूर करता है, वरना ये हक तलफी होगी कि मैं बात न करूं। सूफी मिल्लत मेरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर मुफ्ती मौलाना हाफिज़ कारी हकीमुद्दीन साहब उर्फ हकीम मिल्लत, हक तलफी होगी इसलिए मैं मेंबर पे बोल के जा रहा हूँ। मेरा भी एक फरीज़ा मोहब्बत है जिसे मैं अदा कर चुका हूँ। मेरा हजरत से अभी 15 मई में एक दिन का मुस्तकिल राब्ता हुआ। मैंने एक दिन की बहुत थोड़ी सी किल्लत और थोड़े से वक्त में मैंने उन्हें अखलाक वाला देखा, उलमा नवाज देखा, मोहब्बत रब कर देखा। और सच बोलूं, सच बोलूं, सच बोलना हर आलिम दीन के लिए जरूरी है। मैंने तसव्वुफ की कुछ झलकियां उनके अंदर देखी। मोहतरम, अगर वो निकल पड़े हैं इस कौम को हिदायत देने के लिए, कौम के भविष्य को बचाने के लिए, कौम के फ्यूचर को बचाने के लिए, कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, तो तन्हा मत छोड़िए, ऐसे जाति ग्रामी के कांधे से कांधा मिलाइए और कहिए हजरत आज बच्चे निकले हैं, कल इंशाअल्लाह बच्चियां आलिमा निकलेंगी। सुभान अल्लाह। साथ कौन देगा? जरा जोर से बोले, साथ कौन देगा सर? वलियों से प्यार करो सर। अहले बैत के गुलाम मैंने उन्हें देखा, और ऐसा आजिज़, ऐसा मुनकसिर। बाबूजी एक बात सुन ले, आमिर पर बैठा हूँ, तकरीर जब तक खतीब करता है तब तक वो मुफ्ती आदम होता है, और जैसा ही जलसा खत्म फिर मुफ्ती आदम को छोटा मौलवी बनने में टाइम नहीं लगता। फिर वो नजराना देते टाइम भी नजर नहीं आता, बोले छूट नहीं जाते मगर ध्यान से सुनिए, ये मुफ्ती हकीमुद्दीन साहब और हकीम मिल्लत का अखलाक मेरे दिल में था, मैं ज़बान पे ला रहा हूँ। मैं चाहता था कि कुछ राज असरार रह जाएं, मगर दिल की एक अंगड़ाई है कि मैं हक तलफी कर जाता अगर खामोश होता। अच्छा बताइए हजरत, कौन ऐसा आदमी है बम्बई में खुद बैठे हुए हैं, मैं बम्बई से कानपुर आ रहा हूँ 2 ट्रेनें चेंज करके सर,
मेरे साथ गाड़ी शमशाद से, उनसे पूछिए आप। थर्ड एसी में हमारा टिकट था, मगर पहला टिकट वेटिंग में था सर। अब आप समझिए हम खिड़की और दरवाजे की किस तरह ठोकरें खाते हुए आए हैं। गोया कि इधर का दर्द वो महसूस कर रहे हैं। मैं कानपुर पहुंचा न था, उन्होंने यहाँ फोन किया अपने साहिबजादे को कि मौलाना मोहसजाद कानपुर उतरने वाले हैं, 4 व्हीलर लेके जाइए, मुझे मालूम है उनका पहला टिकट वेटिंग में था, लिहाजा दिक्कत न हो। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आप बुझा देगी वो आग लगाई है। एक अल्लाह वाले ने कहा था नाराज न कर खुदा को, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो अपनी मेहमान। बड़े मजे की बात वली समझा रहे थे, अपने में एक लफंगा खड़ा हो गया। होते ना बहुत हो गए हैं, पता नहीं कितना पगला है। डीजे में नचनिया फेल ये ज्यादा, बियर में ये गैर कम ये ज्यादा, उलमा की तौहीन गैर कम कर रहे हैं ये ज्यादा। मगर खड़ा हुए कहलेगा बाबा ये आपका जुमला हजम नहीं हो रहा है। तो क्यों? का इसलिए कि जो जितना बड़ा सूदखोर है उतना ही अच्छा खाना खाता है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर टॉप क्लास का खाना आप कह रहे हो अल्लाह ने मच्छी लेता है, समझ में माइंड में। जितना बड़ा दलाल, जितना बड़ा फिरानी, जमीन का, जायदाद का दलाल, प्लाटिंग का दलाल, लड़ाई का दलाल, जंग का दलाल, आपस में टकराने का दलाल, खाना का जहरी का दलाल, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहा है, आप कहते हो अल्लाह ने अमान। समझ में नहीं। अल्लाह वाले ने बड़े प्यार से बुलाया, अल्लाह वाले ने कलाई पकड़ी, इरशाद फरमाया, ओ बेटा ये बता फजर कब से नहीं पड़ा? तवज्जो मेरी तरफ है सर। बेटा ये बता फजर कब से नहीं पड़ा? अरे का बाबा परसों क्या जिंदगी बीत गई, फजर जोहर असर मगरिब इशा से कोई ताल्लुक नहीं। ये मौलवी मौलाना जाने, हमारा कोई मसला ही नहीं। जी हंसी मजाक है, आप दस्तार में आए सर, सीखने आए। अभी रमजान आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में कहते हैं जिनके घर में खाने को ना हो वो रोजा रखे, हम गाहे को। तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि का बेटा फजर कब से नहीं पड़ी? का मुद्दत बीत गई, जोहर असर मगरिब इशा कोई नमाज नहीं, कभी कभी जुमा। का बेटा कुरान कब से नहीं पढ़ा? का जब से जहेज में मिला अभी तक देखने की नौबत ही नहीं, कैसा कुरान अहलिया लेके आए थे। झूठ है यार। और जितना जहेज लगवाने वाला होता है इल्ला माशाअल्लाह, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर देख लेना आप, गवाही आप लीजिएगा। फ्रिज जब तक रखा नहीं जाएगा, जब तक राइट का निशान मारेगा नहीं। फ्रिज रखा तब राइट, कूलर तब राइट, वॉशिंग मशीन तब राइट, सब सामान रखवाएगा। किसी से सुना जिसने ये कहा हो फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं, कुरान है? नहीं मिलेगा। ये हालत है कौम की। फिर कहते हो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं। सुन प्यारे, मोइनुद्दीन जैसा किरदार लेके आ, मोइनुद्दीन जैसा अखलाक लेके आ। ख्वाजा की तारीफ अपने तो छोड़ो दिया, पैरों में ताकत नहीं है जो साबित कर दे ख्वाजा ने अपनी हयात में कभी तलवार उठाई ही नहीं, सुभान अल्लाह, कभी तलवार उठाई नहीं, मगर नब्बेला लोगों को एक जगह कलमा पढ़ने पर मजबूर किया है। तो तलवार के बूते पर नहीं, मुस्तफा के किरदार के बूते। जमाना बीत गया, पुराना दिन गया। बेटा माँ की खिदमत करने का दिल करता है, कर ना बुढ़ी कब मरे कब चैन मिले। का बेटा पूरे बाप का हाथ चूमने का दिल करता है, ये को मिले हाथ चूमेगा ये, धक्का ये मारे, गाली ये दे, अनाथ आश्रम में ये छोड़े, वृद्ध आश्रम में ये फेंकाए,
یہ ہاتھ چومے گا کہ بیٹا باپ کا ہاتھ کب سے نہیں چھوا کا زمانہ بھی گیا. اللہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں, حافظ قرآن سے نذرانے کا مصافحہ کرنے کا دل کرتا ہے. ارے کہا چھوڑو بابا, ملا مولوی بالکل دور دور رہتے ہیں. کہ بیٹا آپ بھی نہیں سمجھا, یہی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے تجھ سے چھین دی ہیں. کیا سر یہ نعمتیں ہم سے نہیں چھوٹی ہیں؟ فجر ہمارے پاس نہیں, یہ نعمت تھی سر. ظہر ہمارے پاس نہیں سر, یہ نعمت تھی. عصر مغرب عشاء نعمت تھی سر, ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. ٹوٹتی ہے تو درد ہوتا ہے نا یار. اشاروں میں بات سمجھیں آپ, کیونکہ لائف ٹیلی کاسٹ ہے مگر حق بیانی ہونی بھی چاہیے. ٹوٹتی ہے درد ہوتا کہ نہیں ہوتا, مگر سنو اس سے زیادہ درد تب ہونا چاہیے جب نماز چھوٹ رہی ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسجد کا مقید نہیں بنایا, قید نہیں لگائی. یہ نبی کی امت ہے, اللہ نے پوری دنیا سجدہ گاہ بنا دی ہے, جہاں چاہو وہی سجدہ. یہی وہ نعمتیں تھیں جو اللہ نے ہم سے چھین لی ہیں. سوچئے گا, فکر کیجئے گا, علماء سے پیار کیجئے, علماء کے قریب آئیے, طالب علم مل جایا کریں, مصافحہ کر لیا کرو یار, حافظ قرآن ملا کرے, دوستی کر لیا کرو. اپنے مسجد کی امام کی فکر اپنے بچوں کی طرح کرو, اپنے بھائیوں کی طرح کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.